नमस्कार दर्शक बंधु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माने इसरो जहाँकि भारतर नासा कहले इसरो को बुझाए। यही इसरो द्वारा आपण देखिथिबे मंगल ग्रह को मध्य तार उपग्रह पठाई सारिछि। तार कक्षपथरे भी परिक्रमा कर सारिछि। एपरिक चंद्र मध्य अवतरण मध्य कर सारिछि। एबे मध्य सूर्यंकर निकट को जाई अर्थात सूर्यंकर गतिविधि को पर्यवेक्षण करबा पई आदित्य L1 गोटे उपग्रह जोटा कि मध्य इसरो पक्षरु पठा जाई सारिछि। एपरिक चंद्रायन मध्य तार सफल परीक्षण सरिछि। आगामी दिन तार तृतीय चतुर्थ परि पंचम वर्षन मध्य आगामी दिन आसबाक जाउछि। ता सहित मध्य जोटा गगनयान बा गगनयान जोटा कि भूपृष्ठर मनुष्य को नहीं महाकाश को जीवा पई मध्य कार्यक्रम तार बहुत जोरसोर आगे चलछि। तार आगामी वर्षन मध्य तृतीय और चतुर्थ वर्षन मध्य अपडेट हेबाक जाउछि। तेबे गोटे कथाटार उठुछि एते सब सफल सोपान जेतବେଳେ इसरो पहुंची सारिछि ताकू नहीं गोटे बहुत बड़ चांचल्यकर खबर आसी पहुंचुछि। जोटा कि वर्तमान जो खबर आसीछि अल्प किछि दिन तले 100 रु 120 जन वैज्ञानिक अर्थात इसरो रे जो माने थिले आगुरु से सब वैज्ञानिक प्राय 120 जन वैज्ञानिक वर्तमान ताको निज पदवी बा चाकरी से रिजाइन कर दैछि अर्थात इस्तीफा दे सारिछन्ति। तेबे एई खबर वर्तमान मुख्य हेडलाइंस रे वर्तमान विभिन्न गणमाध्यम रे प्रसार होबाक लागिछि। तेबे तार कारण कोन निश्चित भावे एथिरे किछि ना किछि गोटे कारण थाई पारे। जदि आमे देखिबा अतीत इतिहास को जदि देखिबा एई कारण कोन हुए तो ब्रेन ड्रेन होई पारे किंबा कोनसी बाह्य चापर शक्ति बल रे हौ बा अन्य कोनसी कारण एई जो वैज्ञानिक माने इसरो को एबे छाड़ी दैछन्ति बा निजर पदवी इस्तीफा दैछन्ति तार कारण कोन। कारण अतीत इतिहास रे आमे देखिबा जे कि आमर जने वैज्ञानिक थिले भूमि जहांगीर बाबा ताकू मध्य एई भली गोटे षडयंत्र करी ताकू मध्य हत्या कर जायतिला। काहेकि ना आज पर्यंत से हत्याकांडर कौनसी भी ठोस स्पष्टीकरण मिल पाला नहीं। जेतेबेले से फ्लाइट रे जाउतिले तांकर रास्ता रे से फ्लाइट क्रैश करी गला आ शेष रे से दुर्घटना ही मृत्युवरण करथिले। तेबे एथिपई मध्य हमर जो भारतीय गणमाध्यम गुडिको ताकू केतेकांशरे अमेरिका को मध्य दायी करथिले किंतु तार कौनसी प्रमाण मिल नथिला। तेबे से जहाँ भी होना कहीं सेतबले भूमि जहांगीर बाबा जो वैज्ञानिक थिले से बहुत प्रसिद्ध लाभ करथिले आ शेष रे मध्य से गोटे प्लेन एक्सीडेंट रे तांकर मृत्युवरण होइतिला। एपरि अनेक भी आउ के जण वैज्ञानिक मानकर एबळे आकस्मिक मृत्यु होइछि जहार भी तदंत वर्तमान आज जाय भी चलछि तार कोनोसी स्पष्ट कारण आज जाय भी मिली पारि नै। तेबे एसबु भितरे गोटे कथा एबे देखिया मिलछि हमर जो इसरो रो पाखापाखि 100 रु 120 जण वैज्ञानिक एबे वर्तमान से तांकर पदवीरु इस्तीफा दे सारलेनि। तेबे चालत जे आलोचना करिबा से पदवीरु इस्तीफा देबार कारण कोन होई थै पारे। आजिर सेशन रे एही विषय उपरे आलोचना करिबा जहा इसरो सहित समांतराल भाबरे उभा हेउतिबा घरोई बजार हमर वैज्ञानिक मानकु छाड़िबा को बाध्य करूछि कि नहीं। घरोई क्षेत्र जहाकु भारत सरकार 2020 ठार एक बड़ विजय भाबरे प्रचार करि आसुछन्ति। इसरो कोन बीएसएनएल पर समान भाग्य भोग करिबो। कारण अतीत इतिहास रे आमे देखिचे जेतेबेले बीएसएनएल इ बजार रे थिला जेतेबेले मार्केट रे चलुथला कोनोसी घरोई कंपनी नथिले सेतेबेले रे जोटा सरकार द्वारा जोटा बीएसएनएल चलुथला सेतेबेले तार चाहिदा बेस बहुत थिला। किंतु कालक्रम जेतेबेले इ जो बीएसएनएल सहित कंपटीशन करबा पे जेतेबेले घरोई मार्केट रे जियो ठार आरंभ करी एयरटेल एपरि अनेक जोटा अन्यान्य घरोई कंपनी जेतेबेले प्रवेश कले वर्तमान आज देखि परथुबे बीएसएनएल रो भाग्य कोन आ किपरि अवस्था रे अछि। ताहले कोन सेही भली भाबरे इसरो रो अवस्था कोन आगामी दिन रे से हबक जाउछि ना आउ कोन अछि ता भीतर कारण। प्राय 14,000 लोकों को नियुक्ति देउथिबा इसरो रे 100 जन कर्मचारी छाड़िबा एक छोट संख्या परि मने होइथे पारे किंतु इसरो रो प्रमुख शाखा जहा 1339 लोकों को नियुक्ति देइथाय 80 जन वैज्ञानिक सैटेलाइट सेंटर छाड़िबा एक गुरुत्वपूर्ण संख्या। कारण देखंतु जेतेबेले कंपनी रे 14,000 कर्मचारी काम करछन्ती सेथुरु जदि 100 रु 120 जन कर्मचारी माने चाकरी छाडुछन्ती बा इस्तीफा देउछन्ती ता गोटे छोट संख्या हेई पारे। किंतु आपण गोटे आउ गोटे अन्य दिग पे देखंतु जो इसरो जो संस्था बा जो एजेंसी तार अनेक गुडी ब्रांच बा अनेक गुडी शाखा अछि। सेथुरु गोटे शाखा होछि सैटेलाइट सेंटर जोथरे कि पाखापाखि 1339 जन कर्मचारी काम करନ୍ତି। सेथि मध्यरु जदि 80 जन वैज्ञानिक मन रखंतु 80 जन वैज्ञानिक माने 1339 जनरु 80 जन वैज्ञानिक जदि सेही संस्थारु छाड़ी दियंती बा इस्तीफा दियंती तेबे एटा गोटे छोटिया संख्या नुहे।
ସେହିପରି 4500 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା 20 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଏଥିରେ GSLV-3 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଜୋସେଫ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-3 ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆଦିତ୍ୟ ରାଲା ପାଲିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେମିତିକି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡୁଛନ୍ତି ବା ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ ନା ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ବା ଘରୋଇକରଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇକରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 500ରୁ 600 କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରିକି ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ହେଉ ବା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇସ୍ରୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଏ 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଏ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶ ବା ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ଗୋଟେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଶ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ହଉ କୃଷିର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିବ, ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କିପରି କରାଯିବ, ଘରୋଇକରଣ ହେବ ନା, ଏଇଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବା ଯୋଉଟା ମହାକାଶ ଗବେଷଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ମାନେ 1945 ମସିହାରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଜାପାନ ଉପରେ ପକେଇଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାପାନ ତ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ 1945 ମସିହାରୁ ପାଖାପାଖି 1992 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 କିଏ ହେବ। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ପକଉଛି ଜାପାନ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାକାଶକୁ ଗୋଟେ ତାର ସାଟେଲାଇଟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରୁଛି, ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବି ଟକ୍କର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ବା ମହାକାଶକୁ ନେଇ ହଉ ବା ରକେଟ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇ ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପୁଟନିକ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ୟୁଏସଏସଆର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ରଷିଆ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ୟୁଏସଏସଆର ଯୋଉଟା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ତାର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ୟୁଏସଏସଆର ଯିଏକି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ୟମ ମାନେ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ବତନ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇସବୁର ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇନକପସ୍ପାର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଫର ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଏହା 1962 ମସିହାରେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1963 ମସିହାରେ କେରଳର ଥୁମ୍ବା ଠାରୁ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାଇକେଲରେ ନିଆଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1969ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରୋ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କଲା। ଧୀରେ ଇସ୍ରୋର ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ 2010 ମସିହା। 2010 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ କରିଦେଲା, କ'ଣ ନା ତାର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ପେସରେ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ନାସା ପକ୍ଷରୁ, ନାସା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରୋ ଠାରୁ
ସବୁଥିରେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ସେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ମହାକାଶକୁ ରକେଟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହଉ ବା ଯୋଉଟା ସାଟେଲାଇଟ ପଠାଇବା ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନାସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇସ୍ରୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ତେବେ ଯୋଉଟା 2010 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଯୋଉଟା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ବା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟପଥରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେରିକାର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ୟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମହାକାଶଠୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତାଙ୍କର ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଜନ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ଘରୋଇକରଣ କରିଦେଲେ ଯୋଉଗୁଡା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କାମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ ଏକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କେତେ ଗୁଡିଏ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି କାମ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ 2010 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାପରଠାରୁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍ରୋ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 2019 ମସିହାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରୋଇକରଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରେଇଥିଲେ କେତେଗୁଡିଏ ସ୍ପେସ ଏଜେନ୍ସି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ହଉଛି 2026 ମାତ୍ର ଏତିକି ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 600 କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେସ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡିଏ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାନେ ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦରକାର କେତେ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେଲେ ତ ସେ ସ୍ପେସ ଯୋଉଟା କି କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉଟା ନାସା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନାସାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ପାଖାପାଖି 60-70% ଅର୍ଥାତ୍ 60-70% ହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯୋଉମାନେ କି ସେ ନାସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କି ଯୋଉଟା ଇସ୍ରୋର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ଯୋଉ ନାସାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସାରେ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବଦାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ନାସା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ରହିଥିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ହେଇଛି ଇସ୍ରୋ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଘରୋଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ଯୋଉ ତାର ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡିଏ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା ମାନେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ 500-600 କମ୍ପାନୀ ଏକକାଳୀନ ହଠାତ୍ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇ ସାରିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେମାନେ ରକେଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଟା ସାଟେଲାଇଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଜାଣନ୍ତୁ ରକେଟ ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ରକେଟ ହେଲା ତଳୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ରକେଟ ଯାଏ ଉପରକୁ ରକେଟ ଉପର ଭାଗରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ ମାନେ ସେ ସାଟେଲାଇଟଟା ହିଁ ରକେଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସେଟା ବାହାରିକି ଯାଏ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପରଠାରୁ ତାପରେ ସେଠାରେ ସେ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ତା ଉପରେ ଥାଏ ରକେଟ ଉପରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ସାଟେଲାଇଟ ଥାଏ ସେଇଟା ତ ଛାଡିଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାଟେଲାଇଟ ହିଁ ତାର ସେଇଠାରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ଆଉ ରକେଟ ସେଇଠୁ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରକେଟ ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ତିଆରି କଲେ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ବି କେତେ ଗୁଡିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଇଥିବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସିବେ କୋଉଠୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ କି ଗୋଟେ ରାତିରେ ତ ତିଆରି ହେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ସମୟ ବି ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତା ପାଇଁ ମାନେ ପାଠ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ୟୁନିଭରସିଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ହେବା ପରେ
କେତୋଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ କମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ବା ଦେଶରେ ନାଁ ବି କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଠି ତ କଥା ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇସ୍ରୋର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ଘରୋଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦେଇ ବା ଅଧିକ ସାଲାରୀ ଆକାରରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଥିରୁ ଯୋଉ 100ରୁ 120 ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିଛନ୍ତି ବା ଇସ୍ରୋ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେଥିରେ ଆସି ଜଏନ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇସ୍ରୋରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାମରୁ ଅଧାରୁ ଛାଡି ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଏଟା ତ ଦେଶ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ତ ଇସ୍ରୋ ତ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ହଁ ଏହା ହେଇପାରେ ପଇସା ଲୋଭରେ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ଇସ୍ରୋରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କାମର ପ୍ରେସର ଥାଉ ବା କାମରେ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ହେଇପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇସ୍ରୋକୁ ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଉଟା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଯୋଉ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ବି କମ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ନାଁ କମେଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ପଇସା ପାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରୋରେ ଯେତିକି ପାଉଥିଲେ ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆମ ଇସ୍ରୋରେ ଯୋଉଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପାଖାପାଖି ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାସିକ 1 କୋଟି 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି ପର ମନ୍ଥ ସେମାନେ ବି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେରିକାର ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଇସ୍ରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ତୁଳନାରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାମରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ବି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ନାସାରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ଆଉ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚାପ ଟିକେ କମ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରୋର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ଟିକେ ସେମାନେ ନିଜେ ହୁଏତ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସରକାର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବଢା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଟକ୍କର ଦବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉଟା ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ସେ ତାକୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ଇସ୍ରୋରୁ ଛାଡିବେ ସେ ବି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଏପଟେ ଯୋଉ ଘରୋଇ କରଣ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯୋଉମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆମର ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ ଆମର ସେ ଭାରତରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ବି ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଅଛି ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ବିଏସଏନଏଲ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ ଘରୋଇ ମାନେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ 4G 5G 6G କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଜିଓ ଆଉ ଏୟାରଟେଲ ଆଗରେ ବିଏସଏନଏଲ ବହୁତ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ବହୁତ କମ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସେମିତି ଇସ୍ରୋ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ସଫଳ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେପରିକି ଆଜି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଏତେ ସାଟେଲାଇଟ ଏତେ ଉପଗ୍ରହ ପଠେଇବାରେ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆମର ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧାରୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ବା ଅଧାରୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ବି କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଟିକେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ରୋର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କାମର ଚାପ ପାଇଁ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବି ନଜର ବି ଥାଉ ବା ଯୋଉଟା ଆମର ହନି ଟ୍ରାପ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସେଭଳି ବି
हवा पर यथेष्ट भाव संभावना रही कहीं एमती भी वैज्ञानिक मान आरंभ कर प्रतिरक्षा बाहिनी डिफेन्स जो टॉप लीडर मान जो टॉप कमांडर माने ऑफिसर मान जो अच्छा यू हनी ट्राप फसाइबा सब बाह्य देशर शत्रु मैंने भी लगी पड़ती तेणु से स्थिति जपरी न हो तेणु से आम केन्द्र सरकार टी विशेषकर जो साइंटिस्ट मैंने अच्छा देशर जो बड़ बड़ इंजीनियर मैंने अच्छा प्रति टी विशेष ध्यान देवा आवश्यक जमीक आम देखुवे जड़े नेता हूँ जड़े सेलिब्रिटी जो भाव माने एस्कॉर्ट दिया जाउची बा जो भली प्रोटेक्शन दिया होची तांकर माने जीवा आसीबा ठू आरंभ कर समस्त प्रकार जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया होची बा तांको जेड प्लस टू आरंभ कर समस्त प्रकार तांको पई सब माने पूरा जगी रहउछंती तेन से भले आम देशर जो वैज्ञानिक माने अछंती सेमाने अछंती आम देशर भविष्यत निश्चित भाव केंद्र सरकार सेति प्रति टिके नजर देबे आ आशा करछु जे ए जो वैज्ञानिक माने अछंती आगामी दिन रे निश्चित आमर इसरो संस्था सहित जो संगठन सहित जड़ित रुहतु आगु मध्य बढ़ी चलतु कहीं आमर जो भविष्यत होची देशर भविष्यत होची आमर निश्चित वैज्ञानिक मान के आम गर्व करवा कारण आमर आगामी पीढ़ी मध्य इसरो वैज्ञानिक मान देखी गोटे क्यारियर भी करने को जाउछंती आउ मध्य गोटे कथा जे आगामी दिन जोटा चंद्रायन पर चंद्रायन बर्तमान वर्षन 3 कि 4 एबे चलाणी एबे ता सहित मध्य ताकू ताल दे मध्य गगनायन जोटा माने गगनयान जोटा कहउछन जोटा मनीष से जान रे मनीष बसी से महाकाश को जिवे सेथिबाई मध्य समस्त प्रकार प्रस्तुति पाए बर्तमान माने चली आगे चलची आ बहुत कम दिन भीतर मध्य आम से सफलता पाई बोली आशा रखुचु से इसरो वैज्ञानिक माने से प्रोजेक्ट निश्चित सक्सेस आम आशा करछु तेणु निश्चित भाव आपण मानकर एथिरे तो देखिले आमर आज आलोचना कले जे इसरो वैज्ञानिक माने मुख्यतः कौन कारण थाई पारे हुए तो आगामी दिन में कौन हो पारे कहि परिबानी किंतु वर्तमान केंद्र सरकार से गोटे नियम आनी जो वैज्ञानिक माने जदि इस्तफा बा कार्यरू अधारू चाकरी छाड़िबा पई चाहउछंती सेथिबाई गोटे प्रोटोकॉल आनी गोटे नियम आनी जोटा कि 3 रु 6 मास पूर्व तांको रिपोर्ट करेंगे आ समस्त प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट रे समान अधा विधा करछंती जो काम सेटा को आउ जण हाथ को हस्तांतर करि सारिबा परे तापर ही जाकि से चाकरी छाड़ी पारे ये किसी गोटे नियम एवं निकट में आसी तेरे बर्तमान तो देखिले आमर आलोचना तो देखिले आपको केमती कौन लगिला तेरे शेष आलोचना थी आमर विचार हूँ आपण मानकर निश्चित आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स रखिए बर्तमान ये नमस्कार।